हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। धोरण 11 नामाना मूळ तत्वो एमां आपणे रोकड़ मेळ अने तेना प्रकार मां आगळ अभ्यास करशुं। आजे ए चेप्टर आपणे कन्टिन्यू हतुं, एमां आपणे केटलुं जोयुं हतुं? एमां आपणे उदाहरण 3 छे, उदाहरण 3 लास्टमां कम्प्लीट करेलुं हतुं। पेज नंबर 165 पर આપણે જોઈએ, નજર કરીએ તો આગળ જોવાનું છે બેંક સાથેના વ્યવહારો। બરોબર, બેંક સાથે કેવા કેવા પ્રકારના વ્યવહારો થાય છે એ આજે આપણે ભણવાનું છે। તો સૌથી પહેલા એમાં જોઈએ તો વેપારી અને બેંક વચ્ચે થતા વિવિધ પ્રકારના વ્યવહારોની રોકડ મેળમાં કઈ રીતે નોંધ કરવામાં આવે છે તે આપણે હવે સમજીએ। तो रोकड़ अंगेना व्यवहारो एमां सौथी पहेलुं क्युं कीधुं के रोकड़ अंगेना व्यवहारो होय ए। तो ज्यारे कोई वेपारी के व्यक्ति बैंक में खातुं खोलावे छे त्यारे ते वेपारी के व्यक्ति बैंक साथे व्यवहारो सरळताथी करी शके ते माटे बैंक का तो भरणा चीठी अथवा स्लीप बुक का तो चेकबुक अथवा पासबुक आपे छे। ज्यारे आपणे छी अथवा आपणा फाधर छे, बरोबर, तो आपणे ज्यारे बैंक में खातुं खोलीए छीए त्यारे हवे कया कया ट्रांजेक्शन थया, कया कया व्यवहार थया ए आपणे केम खबर पड़े? आपणे पैसा नाखता होय, उपाड़ता होय, पछी डायरेक्ट आपणे ऑनलाइन अमुक पेमेंट करता होय, बरोबर, एमांथी कपाता होय, तो ए केम खबर पड़शे? व्याज जमा थातुं होय, इंटरेस्ट बैंक एनी रीते चार्ज करती होय, तो आपणने तो कई खबर ज ना पड़े, बराबर, के कयो कई वस्तु थई। तो एनी नोंध राखवा माटे बैंक आपणने छे शुं आपे छे? चेकबुक आपे छे, पासबुक आपे छे अथवा तो स्लीप आपे छे के जेनाथी आपणने खबर पड़े कि कया कया प्रकारना व्यवहारो थया छे, बराबर। भरणा चीठीनो उपयोग बैंक में रोकड़ा नाणां के मळेल चेक भरवा माटे करवामां आवे छे। के भरणा चीठीनो उपयोग आपणे क्यारे करीए छीए? तो रोकड़मां आपणे ज्यारे नाणां मेळववा अथवा आपणे चेक आपवो होय तो चेक भरवा माटे आपणे एनो उपयोग करीए छीए। चेकबुकनो उपयोग बेंकमांथी रोकड़ नाणां उपाड़वा के चेकथी नाणां चूकववा माटे करवामां आवे छे। चेकबुकनो त्रणेयना उपयोग कीधा छे, बरोबर। चेकबुकनो उपयोग शुं छे? तो के कां तो आपणे रोकड़मां नाणां उपाड़वा होय अथवा तो चेकमां आपणे नाणां चूकववा होय तो। अने पासबुकनो उपयोग क्यारे थाय छे? तो के बेंकना जे चोपड़ा छे, बराबर, चोपड़ामां रहेल वेपारीना खातानो उतारो के बैंक पासे जे कॉपी छे आपणा अकाउंटनी के आपणा अकाउंटमां कयो कयो ट्रांजेक्शन क्यारे थयुं, कई तारीखे, बरोबर, एनो तमाम प्रकारनो उतारो एटले के आपणी पासबुक, बरोबर। बैंक पासे जे डिटेल छे ए ज आपणी पासबुकमां डिटेल रहेशे। वर्तमान समय में वेपार धंधा में हिसाबोनी चूकवणी माटे चेकनो उपयोग खूब ज प्रचलित है। अत्यारे आपने खबर है चेकबुक बधा पासे होवी जरूरी है कि गमे त्यारे इमरजन्सी जरूर पड़े तो आपणे चेक लखीने आपी शकीए। तो भारतना 1881 ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हेठळ चेक एक प्रकारनो विनिमय पत्र है। तमने खबर तो एक एक्ट है कयो तो के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ई कायदा हेठळ एवुं कहेवामां आव्युं छे के चेक छे ने ई एक केवो छे? विनिमय पत्र छे के तमे लेवड़ देवड़ करी सको, विनिमय करी सको छो। चेकमां 3 पक्षकार होय। कया कया? एक तो जे चेक लखे छे ए, बीजू जेना नामे लखवामां चेक आव्यो छे ए, अने त्रीजू ए चेक कोनी पासे तमे वटावा जाशो? बैंक पासे, तो त्रीजू बैंक, बरोबर। तो एमां केटला पक्षकार होय छे? 3। चेक लखनार, बरोबर, जे चेक लखे छे ए, जेनी नामे चेक लखे छे मीन्स के जेने पैसा आपवाना छे, बरोबर, ए, अने त्रीजू बैंक।
ઓકે, ત્રીજું નાણાં મેળવનાર, એટલે 3 જ થયા. દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ગૌરાંગે 1500નો ચેક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ખાતામાંથી પ્રીતિને દેવા માટે આપ્યો. તો અહીંયા કયા કયા 3 પક્ષકાર કેવી રીતે થશે? તો કે ગૌરાંગ છે એ ચેક લખે છે, તો એ ચેક લખનાર થયો ગૌરાંગ, બરાબર. હવે કેના પર લખવામાં આવ્યો છે? તો એસબીઆઈ ઉપર લખવામાં આવ્યો છે, ઈ બેંકને લખવામાં આવ્યો છે. તો એસબીઆઈ શું થશે? ચેક જેને લખવામાં આવ્યો છે એ કોના માટે? નાણાં કોને મળશે? પ્રીતિને. તો પ્રીતિ છે એ નાણાં મેળવનાર છે. તો આ 3 પક્ષકાર આવી રીતે થશે. હવે ગ્રાહક કે દેવાદાર જ્યારે પોતાના દેવા પેટે ચેક આપે ત્યારે તે વેપારી તે ચેક પોતાની બેંકમાં ભરે છે. આમાં જ આપણે એક્ઝામ્પલમાં કન્ટિન્યુ કરી તો પ્રીતિને ચેક મળશે તો પ્રીતિ શું કરશે? બેંકમાં વટાવા જશે. ચેક 2 પ્રકારના હોય તો તમને ખબર છે, સાદો અથવા બેરર અને ક્રોસ્ડ ચેક, બરાબર. બેરર ચેક હોય ને એમાં કંઈ નામ કે ન હોય, બરાબર, ગમે તે જઈને બેંકમાં તે ઉપાડી શકે. તો બેરર ચેક છે એ જોખમી ચેક છે. અને ક્રોસ્ડ ચેક અકાઉન્ટ પે ક્રોસ્ડ ચેક, એટલે એમાં સ્પેશિયલ કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય. જો બેંક ગમે તે વ્યક્તિ બેંકમાં લઈને જાય, વ્યક્તિનું નામ હોય તો બેંક પૈસા ન આપે, બરાબર. તો સૌથી પહેલું કીધું સાદો કે બેરર ચેક. તો સાદા કે બેરર ચેકમાં જે વ્યક્તિ ધારણ કરતી હોય તે વ્યક્તિને બેંક નાણાં આપે. જેની પાસે ચેક છે એને નાણાં મળી જાય, બરાબર. એ નોટની જેમ છે ભાઈ, તમારી પાસે અત્યારે 10 રૂપિયા છે, જાઓ 10 રૂપિયા લઈને, બરાબર. ગમે એ વસ્તુ લેવી હોય તો તમને દુકાનવાળો આપી દે. એને કેનાથી કામ છે ભાઈ? પૈસાથી. એ કોના પૈસા છે, ક્યાંથી એવી એને નથી લેવા દેવાનું, બરાબર. પૈસા આપો એટલે તમને વસ્તુ જોતી એ આપી દેશે. તો એવી જ રીતે બેરર ચેક છે એ જેની પાસે ચેક છે, બરાબર, એ બેંકમાં જાય એટલે એને નાણાં મળી જાય. તો એ થયો બેરર ચેક. એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વ્યક્તિ બેરર ચેક ધારણ કરે છે, બરાબર, એ નાણાં મેળવી શકે છે. ક્રોસ્ડ ચેક. તો ક્રોસ્ડ ચેકમાં જે વ્યક્તિને રકમ ચૂકવવામાં આવી હોય અથવા તો જેને ચૂકવવાની હોય ને એનું નામ દર્શાવવામાં આવેલું હોય, એ વ્યક્તિ જે હોય તો જ એને નાણાં મળે, નહીંતર નહીં. તો જ્યારે ગ્રાહક કે દેવાદાર વેપારીને ચૂકવણી પેટે ચેક આપે તો તેની નોંધ રોકડ મેળમાં ઉધાર બાજુ બેંક ખાનામાં કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં દેવાદાર છે, બરોબર, એ વેપારીને ચૂકવણી પેટે ચેક આપે છે તો આપણા ખાતામાં તો આવશે, આપણને મળશે, બરોબર. એટલે ક્યાં આવશે? તો કે રોકડ મેળમાં કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ, કારણ કે આવે છે, આપણી બેંક સિલક વધશે, ચેક મળશે તો ઉધાર બાજુ બેંકના ખાનામાં. અને એ ગ્રાહકનું વિગતમાં નામ લખવામાં આવે. જો મળેલ ચેક અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં ન આવી હોય તો એ બેંકમાં ભરી દેવામાં આવ્યો છે એમ માનીને રોકડ મેળમાં ઉધાર બાજુ બેંક ખાનામાં નોંધવામાં આવશે. બીજો કેસ એવો બને કે ભાઈ કોણે આપ્યો એ આપણને ખબર નથી, બરાબર, પણ તોય આપણી બેંક સિલક તો વધશે જ, કારણ કે નાણાં તો મળ્યા, બરાબર, ચેક તો મળ્યો. તો ક્યાં આવશે? તો પણ એ જ કે રોકડ મેળમાં ઉધાર બાજુ બેંકના ખાનામાં. સામાન્ય રીતે ક્રોસ્ડ ચેક જ્યારે મળે ત્યારે તેની નોંધ રોકડ મેળમાં આઈ બાજુ એટલે કે ઉધાર બાજુ બેંક ખાનામાં કરવામાં આવે છે, કારણ કે ક્રોસ્ડ ચેકની રકમ બેંકમાંથી રોકડ મળતી નથી પરંતુ બેંક ખાનામાં જ જમા કરવામાં આવે છે. એટલે કે ક્રોસ્ડ ચેક હોય, બરાબર, તો એ રોકડ ન મળે, બેંકના જ ખાનામાં, બેંક સિલકમાં જ બેંકના ખાતામાં જ ડાયરેક્ટ જમા થઈ જાય. એટલા માટે જ્યારે વેપારી કોઈ વ્યક્તિને પોતાના દેવાની ચૂકવણી પેટે રકમ ચેકથી ચૂકવે ત્યારે તેની રોકડ મેળમાં જમા બાજુ બેંકના ખાનામાં કરવામાં આવે છે. એટલે આ એવું સમજાવવા માંગે છે કે જ્યારે તમે કોઈને ચેક આપો, બરોબર, ત્યારે કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ બેંકના કોલમમાં, કારણ કે તમારી બેંક સિલક ઘટી જાય, એટલા કપાઈ જાય. તમે કોકને ચેક આપો એ ઉપાડે તો, અને તમને કોક ચેક આપે તો આપણી સિલક વધી જાય, એટલે કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ. તમે કેમ રોકડમાં રોકડ આવે તો ઉધાર બાજુ, રોકડ જાય તો જમા બાજુ, એવી જ રીતે તમને ચેક મળે એટલે બેંક સિલક વધે તો કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ. તમે કોકને ચેક આપો, બેંક સિલક ઘટે તો કઈ બાજુ? જમા બાજુ, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે વેચાણ શેરો. વેચાણ શેરો શું? તો કે જ્યારે કોઈ ગ્રાહક કે દેવાદાર પાસેથી મળેલ ચેક કોઈ લેણદાર કે વેપારીને બારોબાર ચેકની પાછળ નામ લખીને ચૂકવી દેવામાં આવે ત્યારે તેવા ચેકને વેચાણ શેરો કરી આપ્યો એવું કહેવાય. શું કીધું? હવે જો એ, બી અને સી, એ, બી અને સી, બરોબર, 3 વ્યક્તિ છે. બીને એ પાસેથી પૈસા લેવાના છે અને સીને આપવાના છે.
બરાબર, કારણ કે મેં છે બી છે એને આને વેચાણ કર્યું હતું એટલે એની પાસેથી પૈસા લેવાના છે અને આની પાસેથી ખરીદી કરી હતી એટલે એને નાણાં ચૂકવવાના છે. તો શું થશે તો કે બી મને ચેક લખીને આપશે, બરાબર. બી મને ચેક લખીને આપશે તો હું શું કરીશ, એ ચેકની પાછળ મારે પૈસા કોને ચૂકવવાના છે, આ સીને. તો હું ડાયરેક્ટ એ ચેક સીના નામે લખી દઈશ. એટલે મારે શું થયું, મારે કાંઈ થયું નહીં. મને જેવો ચેક આવ્યો એ મારે જેને ચૂકવવાના હતા એ હું એને આપી દઈશ. એટલે એનું નામ, એ વ્યક્તિનું નામ ચેકની પાછળ લખી નાખીશ. એટલે શું થયું તો કે ચેક છે બારોબાર વેચાણ શેરો થઈ ગયો કે જે એને કંઈ ખબર જ નથી કે ભાઈ કોને પાસે એ ચેક છે, બરાબર. તો મને મળશે એ પાસેથી અને હું ચૂકવીશ આપીશ કોને, સીને, બરાબર. તો આ થશે વેચાણ શેરો. પછી છે બેંક ચાર્જીસ, કમિશન અને વ્યાજ. ભાઈ બેંક આપણા ખાતામાં વ્યાજ દર વર્ષે કે દર મહિને કે બરાબર એ વ્યાજ જેટલું થતું એટલું જમા કરે તો એ આપણી આવક કહેવાય. તો આવક થઈ, બરાબર, તો કઈ બાજુ આવશે, ઉધાર બાજુ. પરંતુ અમુક બેંક છે એ ચાર્જીસ વસૂલ કરે, અમુક ચાર્જીસ થતા હોય તો એ એક પ્રકારની બેંક સિલક આપણી ઘટે તો કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લીધો હોય આપણે તો એના ઉપર બેંક વ્યાજ વસૂલ કરે તો એ વ્યાજ ક્યાં આવશે, એ વ્યાજ વસૂલ કરે એટલે એટલી સિલક ઘટી જાય તો એ વ્યાજ ક્યાં આવશે, જમા બાજુ, બરોબર. હવે આવશે બેંક સાથેના વ્યવહારોનું તમે જે ભણ્યું ને એનું એક્ઝામ્પલ છે, ઉદાહરણ 4. આમાં આપણે રકમ વાંચી લઈએ તો શું કીધું, નીચેના વ્યવહારો પરથી ધર્મિષ્ઠાનો રોકડ અને બેંક ખાનાવાળો રોકડ મેળ તૈયાર કરો, બરોબર. 2 ખાનાવાળો રોકડ મેળ છે, રોકડ અને બેંક, એટલે આપણે 2 ખાના દોરીશું. ફોર્મેટ નથી ભૂલાઈ ગયું ને 2 દિવસમાં. તારીખ આઈ એટલે કે આવક, પહોંચ નંબર ખાપા, રોકડ બેંક, તારીખ વ્યય એટલે કે જાવક, વાઉચર નંબર ખાપા, રોકડ અને બેંક, બરાબર. હવે સૌથી પહેલા 2015 મે છે તો બે બાજુ આપણે લખી લઈએ 2015 મે. એમાં પહેલી તારીખ છે રોકડ સિલક 7000 અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 2500. જો ખાસ ધ્યાન રાખો, રોકડ સિલક આપી તો સિલક છે એટલે રોકડ આવે છે, બરોબર, એટલી છે તો એ તો આપણે કઈ બાજુ લખશું, ઉધાર બાજુ. કેટલી છે રોકડ સિલક 7000, તો ત્યાં આપણે લખશું બાકી આગળ લાવ્યા. રોકડના કોલમમાં રોકડ સિલક છે 7000, પરંતુ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપ્યો. જો બેંક સિલક આપી હોત તો આપણે ઉધાર બાજુ જ લખાત, પરંતુ શું આપ્યો છે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. એનો મતલબ એ કે
આપણે બેંક પાસેથી નાણાં વધારાના લીધા હતા, એ આપણું દેવું છે, જાવક છે પૈસા, બરાબર. તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. જો બેંક સિલક આપી હોત તો કઈ બાજુ આવત? ઉધાર બાજુ જ આવત, પરંતુ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપ્યો છે એટલે કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. કેટલા છે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટના? 2500. તો અહીંયા બાકી આગળ લાવ્યા, બ્રેકેટમાં લખી દેવાનું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. આ કયા કોલમમાં આવશે? બેંકના કોલમમાં 2500. ઓકે. નેક્સ્ટ, બીજી તારીખે વ્યવહાર થયો કે ₹7,000નો માલ ઉર્વશીને વેચો. એની પાસેથી આપણને ક્રોસ્ડ ચેક મળ્યો અને જે આપણે બેંકમાં ભરાવ્યો. ઓકે, ઉર્વશીને આપણે માલ વેચો, બરાબર, અને ચેક મળ્યો. પહેલાં તો વ્યવહાર જોવાનો, કેવો વ્યવહાર છે? રોકડ વ્યવહાર છે. તો કે હા, આપણને ચેક મળી ગયો છે, બરાબર, ચેકનો ઉલ્લેખ છે, ચેક કે રોકડનો હોવો જોઈએ. તો કે હા, એ રોકડ વ્યવહાર છે. તો હવે તમે માલ વેચો છો તો તમને નાણાં તો મળવાના છે. ઓકે, તો આપણી રોકડ સિલક કે બેંક સિલક વધશે, તો એ ઉધાર બાજુ આવશે, એટલી ખબર પડી ગઈ. હવે આમાં ચેક મળે છે તો બેંક સિલક વધશે ભાઈ, તો બેંકના કોલમમાં લખશું. તો ઉધાર બાજુ 2 તારીખે વ્યવહાર થયો, માલ વેચો એના કેટલા રૂપિયા? 7,000. આ પહેલી તારીખ, અહીંયા વેચાણ ખાતે. કોને વેચો એ બ્રેકેટમાં લખી શકો તમે? ઉર્વશી ખાતે. ઓકે, તમે ચેકમાં નાણાં મળ્યા છે, કેટલા મળેલા છે? 7,000, એટલે બેંકના કોલમમાં 7,000. નેક્સ્ટ છે, અશોકને ₹2,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે વેચો અને એની પાસેથી 50% રકમ રોકડ અને બાકીની રકમનો ચેક મળ્યો જે આપણે બેંકમાં ભરેલો છે. ઓકે, અડધું અડધું કરીને આપણે વાંચવાનું, એક સાથે જો પચતું ન હોય તો, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જોઈ લેશું રોકડ વ્યવહાર છે કે નહીં. તો કે હા, આમાં આપણને એમ કીધું કે રોકડ અડધી રોકડમાં આપી દીધું અને અડધો ચેક આપ્યો, તો કે હા, રોકડ વ્યવહાર તો છે. ઓકે, હવે માલ તમે વેચો છો તો નાણાં મળે, બરાબર. રોકડ સિલક કે બેંક સિલક વધશે, તો આવશે કઈ બાજુ? પહેલાં ઉધાર બાજુ, એ પણ ડિસાઇડ થઈ ગયું. ઓકે, હવે એ આપણે લખી લઈએ. પહેલાં ચોથા નંબરનો હવાલો, વેચાણ ખાતે. કોને વેચાણ કરો છો? અશોકને. તો બ્રેકેટમાં અશોક ખાતે. હવે કેટલી અમાઉન્ટ લખવી, ક્યાં લખવી, એ પછીની વાત છે, પહેલાં આટલું નક્કી કરી લેવાનું. હવે 2,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે વેચો છો. ઓકે, 2,000 ગુણ્યા 10% માઇનસ બરાબર, એટલે આપણે આવ્યા 1,800. હવે શું કીધું? એના 50% રકમ રોકડમાં મળી જાય છે, એટલે 1,800ના તમે અડધા કરો, 50% કરો એટલે 900. એ તમને રોકડમાં મળી જાય છે, એટલે આ 900 રોકડ સિલક. અને બાકીની રકમનો ચેક આપે છે, એટલે હજી 900 મળ્યા, એની રકમનો ચેક આપે છે, થઈ ગયા 1,800, બરોબર. કેમ એવા 1,800? તો કે 2,000 ગુણ્યા 10% માઇનસ બરાબર, એટલે કેટલા આવશે? 1,800. અને એને ગુણ્યા 50% કરી નાખશો એટલે 900 આવશે, બરાબર. અડધી રકમનો કીધો ને, 50% રકમનો રોકડ ને 50% બેંક સિલક, એટલે આ 900, બરાબર. 5મા નંબરનો હવાલો, બેંકમાં 2,000 રોકડ ભરી. આગળના લેક્ચરમાં મેં તમને જમા ખર્ચી વ્યવહાર શીખવાડ્યો તો યાદ છે ને? તો હવે રિપીટ કરો, શું હતું એમાં? તો કે બેંકમાં તમે રોકડ ભરો છો તો આમાં બેયને અસર થશે, રોકડ સિલક અને બેંક સિલક. શું અસર થશે? તો કે બેંકમાં તમે રોકડ ભરો તો આપણી પાસેથી રોકડ જાય એટલે રોકડ સિલક ઘટે અને બેંક સિલક વધે. હવે ગમે પહેલાં એક લઈ લો, દાખલા તરીકે રોકડ સિલક જ લઈ લો. હવે રોકડ સિલક ઘટે છે તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. રોકડ જાય છે એટલે જમા બાજુ. તો એના કોલમમાં લખવાનું,
અહીંયા નહીં રોકડ ખાતે, એના કોલમમાં લખવાનું કેટલા છે 2000 અને સામે શું લખવાનું એનું વિરુદ્ધ નામ એટલે કે બેંક ખાતે. કેટલા નંબરનો હવાલો છે આ 5મા નંબરનો. આ ખાસ ભૂલવાનું નહીં, ખાપામાં લખવાનું જખ, બરોબર, એટલે ખબર પડે આ જમા ખર્ચી વ્યવહાર છે. આનું વિરુદ્ધ એક થઈ જાય એટલે એનું વિરુદ્ધ આવડી જાય, પણ એક સાચું હોવું જોઈએ, નહીતર બે એન્ટ્રી ખોટી પડે. હવે શું થાય છે, રોકડ સિલક ઘટે છે તો બેંક સિલક વધે છે, તો વધે છે તો ઉધાર બાજુ આવે શું વધે છે, બેંક સિલક. તો બેંકના કોલમમાં 2000, સામે એનું વિરુદ્ધ નામ 5 તારીખ એટલે કે રોકડ ખાતે. ખાપામાં શું લખવાનું જખ. ઓકે, એ પછી છે 5000નું યંત્ર ખરીદ્યું અને જરૂરી રકમનો ચેક લખી આપ્યો. કેવો વ્યવહાર છે, ઉધાર વ્યવહાર છે કે રોકડ? તો કે રોકડ, કારણ કે ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે. ઓકે, મિલકત ખરીદો છો તો નાણાં જાય ને, બરોબર. ભાઈ રોકડમાં જાય કે ચેક આપવું એ પહેલાં નથી જોવાનું, જાય ને, બરોબર. ઘટે કાં તો રોકડ સિલક ઘટે ને કાં તો બેંક સિલક ઘટે, તો કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. તો 7મા નંબરનો હવાલો યંત્ર ખાતે. ઓકે, હવે તમે આમાં રોકડ આપો છો કે ચેક આપો છો, તો કે ચેક આપો છો તો બેંકમાં અસર થશે એટલે બેંકમાં 5000. એ પછી છે 9મો વ્યવહાર, માનસી પાસેથી લેણા પેટે 6000નો ચેક મળ્યો જે તરત જ બેંકમાં ભરી દીધો. તો માનસી પાસેથી મળવાનું બાકી હતું, બરોબર, લેણું હતું આપણે એની પાસેથી, એ આપણને મળ્યું. કે માનસી પાસેથી અત્યાર સુધી લેણું બોલતું હતું, બરોબર, તો હવે એ લેણું આપણને મળી ગયું છે. કેટલું મળ્યું છે, 6000. ઓકે, તો પહેલાં તો આ ઉધાર વ્યવહાર થયો કે રોકડ? તો કે રોકડ, ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ છે. હવે તમને મળે છે રોકડ કે ચેક એ પછીની વસ્તુ છે, આવે છે તો કઈ બાજુ આવશે, ઉધાર બાજુ. તો પહેલાં એટલું લખી લેવાનું, 9 તારીખ માનસી ખાતે. ઓકે, હવે તમને રોકડ આપે છે કે ચેક આપે છે? તો કે ચેક મળે છે, બરોબર. તો બેંકના કોલમમાં 6000. એ પછી છે મજૂરીના. જો આમાં એક સાથે ઝાઝા 3 વ્યવહાર છે એટલે લાઈનમાં આપણે લેશું એક એક. 11મી તારીખે મજૂરીના 500, ટેલિફોન બિલના 500 અને વીજળી બિલના 1200 ચેકથી ચૂકવા. પહેલાં વ્યવહાર કેવો છે, તો કે રોકડ, ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આપ્યો, બરોબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈ મજૂરી. ચૂકવો છો 3 વસ્તુ, તો કાંઈક તો ઘટે છે, ચૂકવો છો એટલે એ રોકડ ઘટતી હોય, બેંક ઘટતી હોય, પછીની વસ્તુ છે. ઘટે છે કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. તો 11 તારીખ પહેલાં મજૂરી. ઓકે, હવે તમે રોકડ ચૂકવો છો કે ચેકથી? તો કે ચેકથી ચૂકવો છો એટલે બેંકમાં મજૂરીના કેટલા, 500, બરોબર. એ જ તારીખે પછી તમે ચૂકવો છો ટેલિફોન બિલ, એ પણ કેટલું ચૂકવો છો, 500. એ પણ તમે ચેકથી ચૂકવો છો એટલે બેંકમાં 500. એ પછી તમે વીજળી બિલ ચૂકવો છો 1200. એ પણ તમે ચેકથી ચૂકવો છો એટલે બેંકમાં. નેક્સ્ટ છે વીમા પ્રીમિયમના ભરવા 2000 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. હવે આ કેવો વ્યવહાર થશે, બેંકમાંથી તમે ઉપાડો છો, બરોબર. વીમા પ્રીમિયમ ભરવા તમે બેંકમાંથી ઉપાડો છો તો જમા ખર્ચી વ્યવહાર થશે, કારણ કે તમે બેંકમાંથી ઉપાડો તો બેયને અસર થાય. એક તો રોકડ સિલક વધે અને બેંક સિલક ઘટે, બરોબર. બેંકમાં તમે ઉપાડો તો બેંકમાં જે સિલક પડી હતી હવે ઉપાડી લીધી તો એટલી ઘટશે અને આપણી પાસે રોકડ આવશે. ઓકે, પહેલાં જમા ખર્ચી વ્યવહાર છે, કેટલી તારીખ છે, 13. ગમે એક વસ્તુ પહેલાં લઈ લો, શું થાય છે તો કે બેંક સિલક શું થાય છે, ઘટી જાય છે. ઓકે, ઘટે તો કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. તો 13 તારીખ શું ઘટે છે, બેંક સિલક. તો બેંકના કોલમમાં કેટલા આવશે, 2000. સામે એનું વિરુદ્ધ નામ એટલે કે રોકડ ખાતે. ખાપામાં શું લખવાનું, જખ.
બેંક સિલક ઘટે છે, તમે ઉપાડો છો તો રોકડ સિલક આપણી પાસે આવશે તો રોકડ સિલક વધશે, તો ઉધાર બાજુ રોકડના કોલમમાં 2000 સામેનું વિરુદ્ધ નામ એટલે કે બેંક ખાતે અને ખાપામાં જખો. હવે 15 તારીખે તમે જે 2000 રૂપિયા ઉપાડ્યા ને બેંકમાંથી, સોરી, એમાંથી તમે જે વીમા પ્રીમિયમ ભરવા ઉપાડ્યા હતા, હવે તમે વીમા પ્રીમિયમ ભરી દો છો 1600 રૂપિયા, તો વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવો છો. તો ચૂકવો છો તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. રોકડ વ્યવહાર થયો, પણ કેવી રીતે ચૂકવો છો એ તમને કઈ કીધું છે નહીં, બરોબર. તો એ કેવી રીતે ચૂકવતા હશે? જો ચેકથી ચૂકવતા હોય તો ચેક એમ લખેલું હોય, બરોબર, કે ચેકથી ચૂકવા, પરંતુ કઈ લખેલું નથી એટલે તમે રોકડા ચૂકવો છો. તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ ચૂકવો છો એટલે, અને અહીંયા વિપરી ખાતે, વીમા પ્રીમિયમ ખાતે. કેટલા ચૂકવો છો? 1600. ચેકથી કીધું હોત તો તમે બેંકમાં લખી શકત, પણ આમાં કઈ કીધું છે નહીં. નેક્સ્ટ, બેંકે આપણા ઓવરડ્રાફ્ટના વ્યાજ પેટે 150, બેંક ચાર્જીસ 100 ઉધાર્યા, અને જેની જાણ આપણને બેંકે એડવાઇસ દ્વારા મળી. બેંક એડવાઇસ દ્વારા મળી કે આપણને એટલી એડવાઇસ આપી કે એટલા તમારા ખાતામાંથી ઉધાર. કયા કયા? તો સૌથી પહેલા તો વ્યાજ, ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ. ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ છે આપણા માટે શું કહેવાય? ખર્ચ કહેવાય. એટલે કે એને આપણા ખાતામાંથી ઉધાર્યા છે, એટલે એટલા કાપી લીધા છે આપણા ખાતામાંથી, તો એટલી ઘટી હોય ને બેંક સિલક, તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. તો તારીખ છે 21. પેલા બેંક ચાર્જીસ આપેલું, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ વ્યાજ આપેલું છે એટલે એનું લખી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ વ્યાજ. કેટલા કરેલા છે? 150. હવે એના ખાતામાંથી આપણામાંથી ઉધાર્યા છે એટલે બેંક આવે, બેંકમાં 150. અને બેંક ચાર્જીસના 100 ઉધાર્યા છે એટલે એ જ તારીખે બેંક ચાર્જીસ, અમુક ચાર્જીસ હોય છે, બરોબર, એ ડાયરેક્ટ બેંક ખાતામાંથી કટ કરે છે, એના 100. ઓકે. હવે છે 3000નો માલ ધરતીને વેચો અને ક્રસ્ડ ચેક મળ્યો. માલ વેચો છો તો નાણાં મળશે, બરોબર. હવે રોકડ મળશે કે ચેક દ્વારા, ટૂંકમાં રોકડ સિલક વધશે કે બેંક સિલક એ ખબર નથી, પરંતુ તમે ધરતીને વેચો છો. પહેલાં તો આ ઉધાર વ્યવહાર છે કે રોકડ? તો કે રોકડ, કારણ કે ક્રોસ્ડ ચેક નામ આવ્યું, બરોબર. કઈ તારીખ છે? 23 તારીખ. નાણાં કંઈક વધે છે, રોકડ સિલક કે બેંક સિલક, એટલે ઉધાર બાજુ 23 તારીખ વેચાણ ખાતે. એમાં ક્રોસ્ડ ચેક, સોરી, ધરતી ખાતે. અને તમે ચેક દ્વારા એ નાણાં મળે છે એટલે બેંકના કોલમમાં 3000. નેક્સ્ટ છે તેજલ પાસેથી ₹3000નો ચેક મળ્યો છે, સેજલને વેચાણ શેરો કરી આપ્યો. જો આ વસ્તુ હવે આ જે વેચાણ શેરો કરવાનું જે છે એ તમે આગળ જે ભણ્યા વેચાણ શેરો, એની નોંધ છે ને એ રોકડ મેળમાં થતી નથી, કારણ કે આપણને ખબર જ નથી, એને ખબર જ નથી. હવે તેજલ પાસેથી ચેક મળે છે અને ડાયરેક્ટ આપણે સેજલને વેચાણ શેરો કરી છીએ તો આપણામાં કાંઈ થશે નહીં, બરાબર. એ નોંધ ક્યાં થશે? ખાસ આમ નોંધમાં થશે.
જ્યારે આવા એકોય પેટા નોંધમાં ન સમાતા વ્યવહારો ક્યાં સમાય છે? ખાસ આમ નોંધમાં. એટલે આ વ્યવહારની નોંધ વેચાણ શેરાને લગતા વ્યવહારની નોંધ રોકડ મેળમાં થશે નહીં, કારણ કે અહીંથી મને મળે છે અને ડાયરેક્ટ હું આપવાના હતા એને આપી દઉં છું, તો મારા ખાતામાં કાંઈ એન્ટ્રી થતી નથી, નથી મળવાની કે નથી આપવાની, કંઈ પણ પ્રકારની એન્ટ્રી થતી નથી. એટલે વેચાણ શેરાની નોંધ થશે ખાસ આમ નોંધમાં, રોકડ મેળમાં થશે નહીં. નેક્સ્ટ છે ધરતી આપેલ ચેક નકારાયાની માહિતી બેંકે આપણને આપી. હવે જ્યારે ચેક નકારાય ને, ગમે ત્યારે ચેક નકારાય તો એની એન્ટ્રી કેમ કરવી? તો કે જો તમે ધરતીનો હવાલો ક્યાં હતો? 23 નંબરનો હવાલો હતો. હવે એને તમે માલ વેચો તો અને ચેક આપણને આપ્યો, તો હવે આપણે બેંક પાસે ગયા ચેક વટાવવા, તો ચેક એમ કીધું આ ચેક નકારાઈ ગયો છે, કારણ કે અમુક રીઝનને કારણે એના ખાતામાં એટલી સિલક નથી પડી કે કોઈ પણ કારણોસર ચેક નકારાઈ ગયો, બરાબર. તો શું થશે? તો કે ઈ એન્ટ્રી કેન્સલ થઈ જશે. તો કે કેન્સલ કેમ થશે? તો કે જે ઉધાર બાજુ હતું, જમા હોય તો ઉધાર કરી નાખવાનું, ઉધાર હોય તો જમા. ક્યારે? જ્યારે ચેક કોઈનો નકારાય ત્યારે. તો ધરતીની જે એન્ટ્રી હતી 23 તારીખની આપણે ઉધાર બાજુ લખી હતી, હવે આ વ્યવહાર કયો છે? 26 તારીખનો. એ જ એન્ટ્રી અહીંયા બેંક ખાતે, બેંકના કોલમમાં 3000, સોરી બેંક ખાતે તો બેંકના કોલમમાં લખ્યું એટલે અહીંયા ધરતી ખાતે, ધરતીનો ચેક નકારાનો છે, બરાબર. એટલે જ્યારે માલ વેચો અને નાણાં મળ્યા હતા, સોરી ચેક આપ્યો તો ધરતીએ, એ ચેક હવે નકારાઈ ગયો, એટલે એની વિરુદ્ધ બાજુ આપણે એન્ટ્રી કરી નાખવાની. દાખલા તરીકે એ એન્ટ્રી આ બાજુ હોત તો શું કરત? તો કે ઉધાર બાજુ લખી નાખત, બરાબર. તો જ્યારે ચેક નકારાય ત્યારે એની એ એન્ટ્રી કેન્સલ કરવા માટે આપણે એની વિરુદ્ધ બાજુ એન્ટ્રી કરવી પડે. એ પછી છે ₹1500 વિબોધને, અહીંયા એક લાસ્ટમાં 300 થઈ ગયા છે. 1500 વિબોધને હિસાબ ચૂકતે કરવા રોકડા ચૂકવી આપ્યા અને 2000 અંગત વપરાશ માટે બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. તો સૌથી પહેલા બી આમાં વ્યવહાર સમાયેલા છે કે વિબોધને તમે રોકડા ચૂકવો છો, તો પહેલા રોકડ વ્યવહાર થયો, બરોબર. ચૂકવો છો તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. તો 28 તારીખ વિબોધ ખાતે રોકડમાં તમને એમાં કીધું જ છે કે રોકડા ચૂકવી દો છો, કેટલા? 1500, એટલે રોકડના કોલમમાં 1500. આગળ આપેલું છે 2000 અંગત વપરાશ માટે બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. તો તમે અંગત વપરાશ એટલે ઉપાડ જ થાય એક પ્રકારનો, બરોબર. તો અંગત વપરાશ માટે તમે બેંકમાંથી ઉપાડો છો તો બેંક સિલક ઘટે છે, બરાબર. તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. એ જ તારીખ ઉપાડ અંગત વપરાશ માટે, એટલે કે ઉપાડ ખાતે કેટલા ઉપાડો છો તમે? 2000. તો બેંકના કોલમમાં 2000 બેંકમાંથી તમે ઉપાડો છો. નેક્સ્ટ છે 3000નો ચેક ગ્રાહક વિરેન્દ્ર પાસેથી મળ્યો. ચેક મળે છે તો કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ. 29 તારીખ વિરેન્દ્ર ખાતે. હવે ચેક મળે છે એટલે બેંકના કોલમમાં કેટલા આવશે? 3000. 30 નંબરનો હવાલો છે કે ગ્રાહક વિરેન્દ્ર પાસેથી મળેલ 3000નો ચેક સુરેન્દ્રની તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરી આપ્યો. હવે તમને એક ખાસ અહીંયા આપણે બાબત એ છે કે જે આપણે વિરેન્દ્ર પાસેથી આપણને ચેક મળ્યો હતો,
બરાબર. જો અહીંયા તમને એમ નથી કીધું કે આગળનો જે 24મો હવાલો હતો ને એમાં તમને શું કીધું હતું કે તેજલ પાસેથી 3000નો મળ્યો અને સેજલને આપણે આપી દીધો. બરાબર. અહીંયા શું કીધું કે ગ્રાહક પાસેથી મળેલ 3000નો ચેક સુરેન્દ્રની તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરી આપ્યો. શું કીધું? તરફેણમાં. વિરેન્દ્ર પાસેથી આપણને 3000નો ચેક મળ્યો અને એ ચેક આપણે સુરેન્દ્રની તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરી આપ્યો. તો તમે તો ભાઈ એમ કીધું કે વેચાણ શેરનું એન્ટ્રી થશે જ નહીં, પરંતુ અહીંયા શું કીધું છે? તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરી આપેલો છે, એની તરફેણમાં કર્યો. તો ઈ હવાલાની એન્ટ્રી કેવી રીતે થશે? હવે તમે આ છે વિરેન્દ્ર પાસેથી ચેક આપણને મળ્યો. હવે સુરેન્દ્રની તરફેણમાં ચેક આપણે આપ્યો તો મારી બેંક સિલક એટલી ઘટી જાય. જો કે જો એ મને આપત તો મારી એટલી બેંક સિલક વધી જાત. હવે હું બીજાને આપું છું તો પાછી એટલી બેંક સિલક શું થઈ જાય? ઘટી જાય. તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. તમને કોની તરફેણમાં જતો કરો છો એ? તો કે સુરેન્દ્રની. સુરેન્દ્ર ખાતે ચેક છે એટલે બેંકમાં 3000. જો તમે સમજૂતી આપેલી છે ભાઈ, તમને ડાઉટ હોય કે 23 નંબરનો જે હવાલો હતો બરાબર એમાં શું થયું, 23 નહીં સોરી 24, અને આમાં કેમ એન્ટ્રી થઈ એમાં કેમ ન થઈ. તો જો બંનેની સમજૂતી અહીંયા આપેલી છે કે જે 24 અંગેનો વ્યવહાર હતો એ ખાસ આમનોંધમાં લખાશે. શું કામ? તો કે એ જ દિવસે કારણ કે તેજલ પાસેથી 3000નો ચેક સેજલની તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરી આપ્યો તો એની આમનોંધ શું થાય? તો કે સેજલ પાસેથી આપણે લીધો એટલે સેજલને આપણે આપવાનો છે એટલે સેજલ લેનાર થઈ જાય અને આપણને કોણ આપે છે? તો કે તેજલ. તો સેજલ ખાતે ઉધાર તે તેજલ ખાતે જમા. આવી રીતે આમ નોંધ થાય. જે 29મા નંબરનો વ્યવહાર છે એ શું થશે? તો કે તારીખ 29ના રોજ વિરેન્દ્ર પાસેથી મળેલ ચેક બેંક ખાતે ઉધાર કરી વિરેન્દ્ર ખાતે જમા કરેલ છે. જો એમાં આગળનો જ વ્યવહાર જોઈ લો તમે કે પેલા ચેક છે ને એ ગ્રાહકે વિરેન્દ્ર પાસેથી મળ્યો છે એટલે એની નોંધ ઓલરેડી થઈ ગઈ છે, પછી તમે એને આપો છો બરાબર. એટલે એકવાર આપણે 29 તારીખમાં આપણે રોકડ મેળમાં એની નોંધ કરી કે વિરેન્દ્ર પાસેથી આપણને ચેક મળી ગયો, એની નોંધ થઈ ગઈ છે. હવે તમે કોને જમા કરો છો? કોની તરફેણમાં જવા દો છો? સુરેન્દ્રની. તો હવે એની પણ નોંધ કરવી પડે. પરંતુ આગળનો વ્યવહાર તમને ડાયરેક્ટ જ એમ કહી દીધું કે ભાઈ તેજલ પાસેથી મળ્યો સેજલને આપવાનો છે. તો જો આગળ એમ કીધું હોત આગળના વ્યવહારમાં ગમે ત્યારે કે તેજલ પાસેથી મળેલ છે તો એની આપણે એકવાર નોંધ કરેલી હોત અને પછી જો આ વ્યવહારનું કીધું હોત તો આપણે એ નોંધ કરત બરાબર. અને એને શું કર્યું? ડાયરેક્ટ આપી દીધો છે, એ વ્યવહાર આગળનો નથી લીધેલો એટલે ત્યારે એ વ્યવહારની નોંધ થઈ નહીં. અહીંયા એને પહેલાં આગળ વ્યવહારની નોંધ કરેલી છે, ભાઈ કીધું કે ભાઈ વિરેન્દ્ર પાસેથી મળ્યો તો એ આપણે મળેલની નોંધ થઈ ગઈ. હવે એમ કે છે કે સુરેન્દ્રને આપવાનું છે, સુરેન્દ્રને ખાતે જમા કરો એમ. એટલે સુરેન્દ્રને આપણે ચેક આપવાનો છે, એની તરફેણમાં વેચાણ શેરો કરવાનો છે એટલે એની નોંધ થશે. એટલા માટે એની નોંધ કરવામાં આવેલી છે બરોબર. તો આ ઉદાહરણ 4. હવે આવે છે બેંક અને વટાવ. જો તમે બે ખાના જોઈ ગયા, કયા કયા? રોકડ વટાવ જોઈ ગયા, પેલા તો સાદો એ જોઈ ગયા કે એમાં ખાલી એક જ રકમ રૂપિયાવાળું જ કોલમ હતું. પછી બીજો પ્રકાર જોયો કયો? બે ખાનાવાળો. બે ખાનાવાળામાં તમે કયા બે પ્રકાર જોઈ લીધા? કયા કયા? રોકડ અને વટાવ અને રોકડ અને બેંક બરોબર. આ રોકડ અને બેંક અને આગળ તમે જોયું રોકડ અને વટાવ. હવે ત્રીજો પ્રકાર જોવાનો છે બેંક અને
વટાવવાળો, બરાબર. તમે જેમ કરો છો એ જ રીતે, પરંતુ અહીંયા બેંક અને વટાવ આવશે. બેંક અંગેના પણ વ્યવહારો આવશે અને વટાવમાં તો તમને ખબર જ છે કે જે એનું કોલમ ક્લોઝ કરવાનું જ નથી, જે આવતું એ ડાયરેક્ટ નીચે લખી નાખવાનું. તો પહેલાં ક્લોઝ કરી દઈએ. આમાં તમે જુઓ તો કઈ બાજુનો સરવાળો વધારે લાગે છે તમને? પહેલાં રોકડનું જોઈએ તો રોકડમાં કઈ બાજુનો સરવાળો વધારે છે? ઉધાર બાજુનો, બરાબર. તો ઉધાર બાજુ છે 7,000 પ્લસ 900 પ્લસ 2,000, એટલે કેટલા આવશે? 9,000 અને 900. કે અહીંયા રોકડમાં 9,900 ઉધાર બાજુ વધારે સરવાળો છે. હવે 9,900માંથી તમે જમા બાજુનું માઇનસ કરો તો 200 માઇનસ 1,600 માઇનસ 1,500, એટલે આવશે, સોરી અહીંયા બેંક ખાતે 2,000 છે, ભૂલથી 200 લખાઈ ગયા છે, એટલે આવશે 4,800. ઓકે. હવે બેંકનો સરવાળો તમે જુઓ તો કઈ બાજુનો વધારે છે? એમાં પણ ઉધાર બાજુનો જ આઈ થિંક વધારે છે. કરી લઈએ. 7,000 પ્લસ 900 પ્લસ 2,000 પ્લસ 6,000 પ્લસ 3,000 પ્લસ 3,000, એટલે આવશે 21,900. એમાં તમે જમા બાજુનું માઇનસ કરો તો -2500 માઇનસ 5,000 માઇનસ 500 માઇનસ 500 માઇનસ 1,200 માઇનસ 2,000 માઇનસ 150 માઇનસ 100 માઇનસ 3,000 માઇનસ 2,000 માઇનસ 3,000, એટલે આવે છે 1,950. બંનેની જમા બાજુ બાકી નીકળેલી છે. હવે આ મહિનો કયો છે? મે મહિનો. મે મહિનાની છેલ્લી તારીખ, કે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે નાના હતા ત્યારે આવું કરતા, બરાબર. જે ઉપર આવે છે એ 31 મહિનો હોય, એટલે 31 તારીખ બાકી આગળ લઈ ગયા, અથવા તમે એમ કહી શકો આખરની બાકી, બરાબર. હવે એના પછીના મહિનાની એ જ બાકી કેવી બાકી થઈ જાય? શરૂની બાકી. તો એના પછીનો મહિનો કયો આવશે? જૂન. તો જૂન મહિનાની જે પહેલી તારીખ આવશે તો મે મહિનાની જે આખરની બાકી હતી એ કેવી થઈ જશે? શરૂની બાકી. તો ત્યાં આવશે બાકી આગળ લાવ્યા, બ્રેકેટમાં લખી શકો શરૂની બાકી. કેટલી બાકી? રોકડની 4,800 અને બેંકની 1,950, બરાબર. તો આ લાસ્ટ રોકડ અને બેંકનો. તો હવે આપણે જોઈએ બેંક અને વટાવ. તો બેંક અને વટાવનું પણ આ જ રીતે કરવાનું થશે આ ફોર્મેટમાં, ખાલી અહીંયા માત્ર બેંક અને વટાવ કરવામાં આવશે. અને બેંકને લગતા પણ વ્યવહારો તમને ખબર જ છે, કયા કયા બેંક ચાર્જીસ, બેંક વ્યાજ, એ બધું. અને વટાવમાં પણ આપણે કોકને ડિસ્કાઉન્ટ આવતા હોય એ માત્ર રોકડ વટાવની જ નોંધ થશે. બધે યાદ રાખજો, વેપારી વટાવની નોંધ થશે નહીં. બાકી તો આમાં કંઈ જોવાનું નથી. ડાયરેક્ટ તમે આવી શકો છો ઉદાહરણ 5 ઉપર, પેજ નંબર 169.
ઓકે, ઉદાહરણ 5 માં રકમ વાંચી લે. નીચેના વ્યવહારોની નોંધ શ્રી સુરેશ સ્ટોર્સના બેંક અને વટાવખાનાવાળા રોકડ મેળમાં કરો. તો ઉપર હેડિંગ મારી દેવાનું, શ્રી સુરેશ સ્ટોર્સના ચોપડે બેંક અને રોકડના વટાવના ખાનાવાળો રોકડ મેળ. બરાબર. ફોર્મેટ તારીખ, આવક, 5 નંબર ખાપા, બેંક, વટાવ, તારીખ, વ્યય અથવા જાવક, વાઉચર નંબર, ખાપા, બેંક અને વટાવ. હવે જોઈએ પહેલા 2015 જૂન કીધું છે. સૌથી પહેલા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપ્યો છે. સી લખવો તો કઈ બાજુ લખો? ઉધાર બાજુ. પરંતુ આમાં શું આપેલું છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. તો 2015 જૂન બંને સાઈડ આપણે લખી શકીએ. પહેલી જ તારીખ છે. બરાબર. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કઈ બાજુ આપેલો છે? જમા બાજુ. એટલે બાકી આગળ લાવ્યા બ્રેકેટમાં લખી શકો બેંક ઓવર ડ્રાફ્ટ. કેટલા આપેલા છે? 12,000. એટલે બેંકના કોલમમાં 12,000. 7મા નંબરનો વાલો છે. નીલાને રૂપિયા 9,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે વેચો. નીલાએ વટાવ કાપી ચેક આપ્યો જે આપણે બેંકમાં ભર્યો. ઓકે. સૌથી પહેલા શું છે? રોકડ વ્યવહાર છે. તો કે હા, ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આવેલો છે. માલ વેચો છો તો નાણાં મળશે. ઓકે. કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ. તો 7 વેચાણ ખાતે. કોને વેચાણ કરો છો? નીલાને. કે નીલા ખાતે. હવે શું આવે પછીને જોવાનું છે. 9,000નો માલ 10% વેપારી વટાવ. વેપારી વટાવ છે. વેપારી વટાવની નોંધ થાય નહીં, ખાલી ગણવાનો. બરોબર. તો 9,000 ગુણ્યા 10% માઇનસ બરાબર એટલે આવશે 8,100. એની નોંધ થતી નથી એટલે વટાવમાં કાંઈ આવશે નહીં. ડાયરેક્ટ બેંકના કોલમમાં કેટલા? 8,100. 9,000 ગુણ્યા 10% માઇનસ બરાબર. પછી છે 14મો વ્યવહાર. નૈનાને 5,050ના હિસાબ પેટે 5,000નો ચેક આપી હિસાબ ચૂકતે કર્યો. કોને આપ્યા? નૈનાને. 5,050 પહેલા તો આપ્યા છે. બરોબર. તો કઈ બાજુ આવશે? કંઈક તો ઘટતું હશે. બેંક સિલક જ છે. રોકડ તો છે ને એટલે ઓકે, બેંક સિલક ઘટે છે. કઈ બાજુ આવશે? તમે આપો છો તો જમા બાજુ. તો 14 નૈના ખાતે. હવે 5,050 આપવાના હતા પરંતુ તમે કેટલા આપ્યા? 5,000. ઓકે. આપ્યા એટલા બેંકમાં લખ નાખો 5,000. તો 50 રૂપિયા જે નથી આપ્યા એ શું છે? વટાવ. તો વટાવમાં કેટલા આવશે? 50. એ કસર છે આપણી જે નથી આપ્યા એ. તો આપણી આવક છે એટલે જમા બાજુ. નેક્સ્ટ છે 16 નંબર. કમિશનના 1,100 ચેકથી ચૂકવી આપ્યા. ઓકે. હવાલ કેવો વ્યવહાર છે? રોકડ. કારણ કે ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આવ્યો. હવે તમે આપો છો, ચૂકવો છો તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. તો 16 કમિશન ખાતે. કેટલા ચૂકવો છો? 1,100. તો બેંકમાં 1,100. નેક્સ્ટ 20 નંબરમાં વિપુલે તેના 11,125ના દેવા પેટે 11,000 ચેક આપી હિસાબ ચૂકતે કર્યો.
વિપુલે ચૂકતે કર્યો, એનો મીનિંગ કે વિપુલે આપણને આપ્યા છે તો આપણને મળે ત્યારે કઈ આવશે, ક્યાં આવશે? ઉધાર બાજુ, કારણ કે આપણી બેંક સિલક વધે. તો 20 તારીખ વિપુલ ખાતે. હવે જુઓ 11,125 આપવાના હતા, આપણને કેટલા આપ્યા? 11,000. ઓકે, જેટલા આવ્યા એટલા મીઠા કરી લ્યો. તો કે 11,000 બેંક ખાતામાં 125 નથી આપ્યા તો એ શું છે? એક પ્રકારની કસર, વટાવ છે, બરોબર. તો એ ખર્ચ થયો, નુકસાન થયું આપણું. 125 ઉપરના નો આપ્યા, એ વટાવ છે. નેક્સ્ટ 23 તારીખ ચંદુલાલને ₹4,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 10% રોકડ વટાવે વેચો. ચંદુલાલે રકમ તરત જ ચેકથી ચૂકવી દીધી અને ચેક બેંકમાં ભર્યો. સૌથી પહેલા તો આ વ્યવહાર કેવો છે? રોકડ વ્યવહાર, કારણ કે ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર. હવે તમે વેચો છો તો પહેલા તો આવશે કઈ બાજુ? નાણાં મળશે તો આવશે કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ. તો 23 તારીખ વેચાણ ખાતે કોને વેચો છો? ચંદુલાલને. તો ચંદુલાલ ખાતે. ઓકે, હવે ગણો. પેલા તો 4,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે, એટલે એ તો ડાયરેક્ટ ગણી જ નાખવાનું. તો 4,000 ગુણ્યા 10% માઇનસ બરાબર. ઓકે, 3,600 રૂપિયા થયા. હવે 3,600 ઉપર રોકડ વટાવ છે 10%. રોકડ વટાવ તો ગણવાનો છે એટલે ગુણ્યા 10%, એટલે 360 રૂપિયા એવા એમાં આવશે વટાવમાં. અને હવે માઇનસ બરાબર કરો અને જે આવશે 3,240 એમાં આવશે બેંકમાં. ઓકે, તો આ કેમ કરેલું છે? કે 4,000 ગુણ્યા 10% એટલે કેટલા આવશે? માઇનસ ટકા માઇનસ બરાબર એટલે 3,600. હવે આ જ 3,600 10% રોકડ વટાવ એ 360 અને માઇનસ બરાબર એટલે 3,240, બરાબર. એ પછી દેવાંશીને ₹1,800 ચેકથી ચૂકવી આપ્યા. તમે ચૂકવો છો, પહેલાં તો વ્યવહાર કેવો છે? રોકડ, કારણ કે ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આવ્યો. તમે ચૂકવો છો તો કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. 26 દેવાંશી ખાતે. ચેકથી રકમ ચૂકવો છો તો બેંકના કોલમમાં 1,800. 28 નંબરનો વાલો વિપુલે આપેલ ચેક નકારાયો. જો પાછો એવો વ્યવહાર એવો મેં શું કીધું હતું, જ્યારે ચેક નકારવાનું આવે ત્યારે જે સાઈડ નોંધ થઈ હોય એની વિરુદ્ધ સાઈડ કરી નાખો. તો આપણે વિપુલવાળો વ્યવહાર કેવો હતો? 20 તારીખનો ઉધાર બાજુ નોંધ કરેલ છે, તો હવે કઈ બાજુ કરી નાખવાની? જમા બાજુ. આપણી આ તારીખ છે 28 તારીખ. વિપુલ ખાતે એ ચેક નકારાણો હતો તો જેમ છે એમ નોંધ કરી નાખવાની. વટાવમાં કાંઈ આવશે નહીં, બરાબર. ચેક નકારાય ત્યારે વટાવમાં કાંઈ ન આવે. બેંકના કોલમમાં 11,000. વટાવનું કંઈ નહીં લખવાનું, જે બેંકના કોલમમાં હતું એ લખી નાખવાનું. બસ હવે આ વ્યવહાર છે એ અહીંયા પૂરા થાય છે અને હવે આ ક્લોઝ કરવાનું. તો સૌથી પહેલાં આપણે બેંકનું પેલું કોલમ જોઈએ, કઈ બાજુનો સરવાળો વધારે લાગે છે? તો કે જમા બાજુનો આઈ થિંક લાગે છે, કારણ કે 12,000 ને છે તો 12,000 પ્લસ 5,000 પ્લસ 1,100 પ્લસ 1,800 પ્લસ 11,000 એટલે આવશે 30,900. તો 30,900 તમે બંને બાજુ મૂકો અને એમાંથી ઉધાર સાઈડ માઇનસ કરો. જો અત્યાર સુધી તમે ભણ્યા ને એમાં મોસ્ટ ઓફ છે ને ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે આવતો ને તમે જમા બાજુનું માઇનસ કરતા, પણ આમાં જમા બાજુનો સરવાળો વધારે આવે છે ને એમાં વસ્તુ તમે ઉધાર બાજુની માઇનસ કરશો. એટલે 30,900 માઇનસ 8,100 માઇનસ 11,000 માઇનસ 32,40 એટલે આવશે 8,560.
હવે વટાવમાં તો ક્લોઝ જ નથી કરવાનું, જે છે એ મૂકી દેવાનું. 125 પ્લસ 360 એટલે 485, અને આ બાજુ ખાલી 50 જ છે એટલે 50. અહીંયા ભૂલ ના કરતા જ્યારે વિપુલ ખાતે લખો ત્યારે માત્ર 11,000 જ નોંધવાના છે, 125 નહીં, વટાવના નહીં. હવે જૂન મહિનાની છેલ્લી તારીખ 30, બરોબર, ત્યાં તમે લખશો બાકી આગળ લઈ ગયા. આખરની તમે લખો તો ચાલશે. અને હવે એની ક્રોસ અહીંયા આવશે. જૂન પછી જુલાઈ 1લી તારીખ, જુલાઈ 1લી તારીખ, બાકી આગળ લાવ્યા બેંકમાં 8,560, બરાબર. વટાવનું કાંઈ જોવાનું છે નહીં. તમને આ દાખલો સાવ બદલાયેલો લાગશે, કારણ કે અત્યાર સુધી તમારો જમા બાજુ ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે આવતો ને તમે જમા બાજુ મૂકતા એટલે આ વસ્તુ અહીંયા આવતી, બરાબર. પરંતુ જે બાજુનો સરવાળો હોય એ પ્રમાણે આપણે દાખલો કરવો પડે. તો આમાં જમા બાજુનો સરવાળો વધારે છે, ઉધાર બાજુ મૂક્યું અને એની ક્રોસ નેક્સ્ટ મહિને પડી, બરાબર. તો મેથડ એ જ છે, પરંતુ તમને આમ ફોર્મેટ બદલાયેલું લાગશે. ઓકે, ઉદાહરણ 5 આપણે આજે જોયું. જે સ્વાધ્યાયના દાખલા છે સાથે સાથે કરીને મને મોકલવાના છે. અને આ પછી હવે ત્રીજો પ્રકાર જે હતો 3 ખાનાવાળો, કે જેમાં રોકડ બેંક અને વટાવ ત્રણેય પ્રકારના ખાના આવી જશે. એ દાખલો છે. નેક્સ્ટ એ પ્રકાર આવશે ભણવાનો 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 3 ખાનાવાળા રોકડ મેળનું જોઈશું. અને સાથે સાથે જે અત્યાર સુધીના દાખલા જોયા, જે પ્રકાર જોયા, એના જેવા જે સ્વાધ્યાયમાં આપેલા છે તમારે જાતે કરવાના છે અને મને સેન્ડ કરીને મોકલવાના છે. થેન્ક યુ.